in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. கர்த்தருடைய நாமத்துல உங்க ஒவ்வொருத்தரையும் நான் வரவேற்கிறேன். We have come to the end of the first 6 months of the year. 6 மாதத்தின் கடைசி நாட்களுக்குள்ளாக நாங்க வந்திருக்கிறோம். But the year is not finished yet. ஆனா அந்த வருஷமானது முடியல இன்னும். The first 6 months God led us through prayer by fire. கடந்த 6 மாதம் கர்த்தர் எங்க ஒவ்வொருத்தரையும் அக்கினியினால ஜெபத்தினால எங்களை வழி நடத்தினார். He was sanctifying us. எங்களை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார். Then God said, I am going to fight your battles and the giants are going to fall. அப்புறம் ஆண்டவர் சொன்னார், கர்த்தர் உங்களுடைய யுத்தத்தை நான் யுத்தம் செய்ய போகிறேன். எங்களுடைய எல்லா விதமான கோலியாத்துகள் விழ போறாங்கன்னு சொல்லியிருந்தார். And as I was praying for the next 6 months of the year, அடுத்த 6 மாதத்துக்காக நான் ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் பொழுது God gave me a beautiful word that the Holy Spirit is going to take control. கர்த்தர் எனக்கு அழகான ஒரு வார்த்தையை கொடுத்திருந்தார். பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறார். We are going to correct our spiritual lives with the Lord. கர்த்தரோடு எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நாங்க சரி செய்ய போகிறோம். There is a God who is greater than what we can do. எங்களுக்கு காட்டிலும் பெரிய ஒரு தேவன் இருக்கிறார். There are things that we can do. சில காரியங்கள் எங்களால செய்ய முடியும். There are things, favor that we can win. சில தயவுகள் எங்களால ஜெயிக்க முடியும். There are certain things we can achieve. சில காரியங்கள் எங்களால செய்ய முடியும், பெற்றுக்கொள்ள முடியும். There are certain advancements we can make. சில காரியங்கள் எங்களால முன்னேறி செல்ல முடியும். But there are areas that only God can make moves. ஆனா சில காரியங்கள் கர்த்தரால மாத்திரம் தான் அதுல அசைவை கொண்டு வர முடியும். There are certain delayings only God can break. சில தாமதங்கள் கர்த்தரால மாத்திரம் தான் அது There are certain favors only God can open the heavens to give. சில தயவுகள் கர்த்தரால மாத்திரம் தான் திறக்க முடியும். There are certain red seas only when God splits the sea open we can walk. சில சிவந்த சமுத்திரங்கள் கர்த்தர் பிளக்கும் பொழுது தான் அதை எங்களால செய்ய முடியும். There are doors that only God can open. சில கதவுகளை கர்த்தரால மாத்திரம் தான் திறக்க முடியும். So we are going to ask the Holy Spirit. The next 6 months it is only you and the Holy Spirit. அப்ப நாங்க ஆண்டவர்கிட்ட கேட்க போறோம், அடுத்த 6 மாசம் நீங்களும் பரிசுத்த ஆவியானவர் மாத்திரம் தான். So you may think, why was not God with me from the beginning of the year? நீங்க ஒருவேளை கேட்கலாம், அந்த வருஷ ஆரம்பத்துல இருந்து கர்த்தர் என்னோட இல்லையான்னு நீங்க கேட்கலாம். He was there with you, but now I will give you a word. Shall we all turn towards Psalm 119? எல்லாரும் சங்கீதம் 119க்கு திருப்பிக் கொள்வோம். The longest chapter of the Bible. சங்கீதத்திலேயே இதுதான் பெரிய அதிகாரம், வேதத்திலும் இதுதான் பெரிய அதிகாரம். Psalm 119 126. சங்கீதம் 119 126வது வசனம். This is what the Lord gave me for the next 6 months. இதுதான் கர்த்தர் For அடுத்த me 6 personally, so I thought I will share it with the Lord, with you எனக்கு people. தனிப்பட்ட முறையில் இதுதான் கர்த்தர் அடுத்த 6 மாதத்துக்கு கொடுத்திருந்தார். It is time for you, O Lord, to work. That's all. It is time for you, O Lord, to act. Just the first part, only the small part. It is time for the Holy Spirit to work. It is time for the Holy Spirit to act. Hallelujah. Nalla karangalai tatti. We are going to glorify the Lord. Glorify the Holy Spirit. It is time for thee, O Lord, to work. It is time for thee, O Holy Spirit, to work in my family. It is time for thee, O Holy Spirit, to work in this empty vessel. This is time for thee, O Holy Spirit, to work in my children's life. This is time for thee, O Holy Spirit, to open certain doors. This is time for thee, O Holy Spirit, to fix relationships. This is your time, Lord, to work in the ministry. This is your time, Lord, to work in the church. This is your time, Holy Spirit, to cleanse me. This is your time to bring healing into my life. People sitting in this place,
There are certain hurts that the Lord wants to heal. இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் சில பேருக்கு கர்த்தர் சில காயங்களை ஆற்ற விரும்புகிறார். There are hurts, wounds deep rooted in your heart. சில காயங்கள் சில வலிகள் உங்களுடைய இருதயத்தில் ஆழத்துல காணப்படுகிறது. By fire, by rain, let your glory fall. Like fire. The Holy Spirit will heal every wounds inside. என்னுடைய பரிசுத்த ஆவியானவர், உன்னுடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற காயங்கள், நீ மூடி மறைச்சி கொண்டிருக்கிற காயங்கள், the wounds, the hurts that you are trying to cover, may the Holy Spirit heal. Like fire, like rain, let it fall. The Holy Spirit will be poured upon like fire. பரிசுத்த ஆவியானவர் அக்கினியை போல ஊற்றப்படுவார். The Holy Spirit will be poured upon like rain. பரிசுத்த ஆவியானவர் மழையை போல எங்கள் மேல ஊற்றப்படுவார். You know why? To heal your hurts. ஏன் தெரியுமா? உங்களுடைய காயங்களை ஆற்றும்படியாக. To heal your wounds. உங்களுடைய வேதனைகள், உங்களுடைய வலிகளை ஆற்றும்படியாக. Sometimes the hurts are not from enemy. சில வேளைகளில் அந்த காயங்கள், அந்த வலிகள் உங்களுடைய எதிராளிக்கு, சத்ருவானனுக்கு The hurts are not from demons. பிசாசுகிட்ட இருந்து அந்த வலிகள், வேதனைகள் The வரது hurts கிடையாது. are not from Satan. பிசாசுகிட்ட இருந்து அந்த வலிகள் வரதில்ல. There are hurts that are from our people. எங்களுடைய ஜனத்தின் மூலமாக வருகிற வலிகள், Hurts from our own. எங்களுடைய சொந்தத்துல இருந்து வருகிற ஒரு வலிகள். Hurts that we get through people that we love. நாங்கள் நேசிக்கிறவர்கள் மூலமாக வருகிற அந்த வலிகள். Hurts that occurred because of certain incidents. சில காரியத்தின் நிமித்தம் அந்த வலிகள் வந்தது. Hurts that occurred because of disappointments. ஒரு டிசப்பாயின்ட்மென்ட் மூலமா வந்த வலிகள். Hurts that occurred due to some failure. நாங்கள் தோத்து போன காரியத்தின் நிமித்தம் அந்த வலிகள். There are certain hurts because of some ill treatments from people. ஜனங்கள் எங்களை நடத்தின விதத்தின் நிமித்தம் அந்த வலிகள். But you know what? I cannot heal you, neither will I know about it. உங்களுக்கு தெரியுமா, என்னால் அந்த காயத்தை ஆற்ற முடியாது, இல்ல அந்த காயத்தை பத்தி என்னால புரிந்து கொள்ள முடியாது. But there is one God, the Holy Spirit, who is called the man of sorrows. He knows exactly how he feels. ஆனா ஒரு மனுஷன், ஒரு பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார். அவர்தான் அந்த வலிகளை அறிந்து கொள்ளுகிற தேவன். And during this season, one day, I don't know today, I don't know when, but the Holy Spirit said the first mission he is going to do, he is going to heal every wounds in your life. ஆனா பரிசுத்தானவர் இந்த வருகிற நாட்கள்ல முதலாவது செய்ய போகிற காரியம் உங்களுடைய வலிகளையும் வேதனைகளையும் மாற்றுக போகிறார். Wounds that you caused on yourself. என்னென்ன காரியங்கள் நீங்க உங்களுக்குள்ளாகவே உங்களை வேதனைப்படுத்திக் Wounds கொண்டது. that you caused because by going away from God. வலிகள், வேதனைகள், காயங்கள் நீங்க கர்த்தரை விட்டு போனது நிமித்தம் வந்தது. Whatever somebody else caused on you, மற்றவர்கள் உங்களுக்கு செலுத்தின அந்த வலிகள், whatever it is, God is going to heal every hurts inside of you. என்னவென்னாலும் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் இன்றைய நாள்ல உங்களுக்குள்ளாக அதை ஆற்ற போகிறார். The Holy Spirit is called a comforter. பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து எங்களை ஆறுதல் படுத்துகிற ஒரு தெய்வம். It is time, oh Lord, to act on every wounds. ஆண்டவரே, இதுதான் ஜனங்களுடைய வலிகளையும் வேதனைகளையும் ஆற்றுகிற ஒரு நேரம். In the next 6 months, the Holy Spirit will be eminently healing people's hurts. அடுத்த 6 மாதம் பரிசுத்த ஆவியானவர் பயங்கரமா ஒவ்வொருத்தருடைய காயங்களையும் ஆற்றப் போகிறார். The Bible, the verse beautifully says, it is time now, Lord,
to work. வசனம் அழகா சொல்லுகிறது, ஆண்டவரே இதுதான் அந்த நேரம் எங்களுக்குள்ளாக கிரியை செய்கிறதற்கு. What does it mean? அதோட அர்த்தம் என்ன? My part is finished. Now your part begins, Lord. என்னுடைய பார்ட் முடிஞ்சிருச்சு, இப்போ உங்களுடைய நேரம் ஆண்டவரே. On my side is finished. Your side is going to begin. என்னுடைய பக்கத்துல இருக்க எல்லா காரியமும் முடிஞ்சிச்சு, இப்போ உங்களுடைய பக்கத்துல இருக்கிறது ஆரம்பிக்க போகிறது. Lord, it is you. Next move. The ball, you know, in English there is a saying, the ball is in your court. Now this time it is you who is going to do it. இந்த தடவை ஆண்டவர் தான் அந்த காரியத்தை உங்கள் மத்தியில செய்ய போகிறார். God will heal. கர்த்தர் உங்களை சுகப்படுத்துவார். God will make you, mold you and fill you one more time. இன்னொரு முறை கர்த்தர் உங்களை உருக்கி உருவாக்கி உங்களை நிரப்புவார். There is nothing called empty vessel in the sight of God. கர்த்தருடைய கண்களுக்கு முன்பதாக வெறுமையான பாத்திரம்ன்றது ஒன்றுமே இல்லை. You may think that you are empty. நீங்க யோசிக்கலாம் நான் வெறுமையான ஒரு பாத்திரம். You may think that you are not up to the mark. நீங்க நினைக்கலாம் நான் அவ்வளோ பெரிய காரியத்துல இல்ல அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். But it is now, it is time, oh Lord, to fill all our vessels one more time. ஆனா இதுதான் அந்த நேரம், எங்களுடைய பாத்திரத்தை மறுபடியுமாக நிரப்புகிற ஒரு நேரம். God has not forgotten anything that you did for the Lord before. கர்த்தருக்காக நீங்க செய்த எந்த ஒரு காரியத்தையும் கர்த்தர் மறக்கல. Now it is his time to act upon your lives. இப்போ அது அவருடைய நேரம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில கிரியை செய்கிறதற்கு. But there are certain protocols that we need to follow. ஆனா சில காரியங்களை நாங்கள் நடத்தணும், சில காரியங்களை நாங்கள் நடத்தணும். As the worship leader said, call on the Holy Spirit. worship leader சொன்னது போல கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுங்க. பரிசுத்த ஆவியானவர். Call on the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவரை நோக்கி கூப்பிடுங்க. Call on the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவரை கூப்பிடுங்க. There was a man in the Old Testament who called the name of the Lord. பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு மனுஷர் இருந்தார், தேவனுடைய நாமத்தை கூப்பிடுகிறவர். Who was it? யார் அவர்? Who was it? யார் அவர்? He was Elijah. Elijah. He made a public comment saying, I will call on the name of the Lord. எல்லாருக்கும் முன்பு பகிரங்கமா சொன்னாரு, நான் தேவனை கூப்பிடுவேன் அப்படின்னு. The Lord who answers by fire he is God. அக்கினியினால எங்களை பதில் கொடுக்கிற தேவன் மெய்யான தேவன். And who is Holy Spirit represented to? எப்படி பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்கு முன்பதாக காண்பிக்கப்படுகிறார்? Holy Spirit is represented as fire. பரிசுத்த ஆவியானவர் அக்கினியினால எங்களுக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுகிறார். There is a man who called on God and there was rain, abundance of rain. ஒரு மனுஷன் தேவனை நோக்கி கூப்பிட்டார், அங்க பெருமழை ஊற்றப்பட்டுச்சு. Who was that man? யார் அந்த தேவ மனுஷன்? Elijah. He called on the name of the Lord and there was abundance of rain. தேவனுடைய நாமத்தை நோக்கி கூப்பிட்டார், அங்க வந்து பெருமழை இறங்கிச்சு. What is Holy Spirit represented as? பரிசுத்த ஆவியானவர் எதை குறிக்கிறது? He is represented as the waters that will refresh your soul, the living waters. அந்த ஜீவ நீரூற்றை, அந்த தண்ணீரை காண்பிக்கிறது. Like fire, like rain, let your glory fall. Like fire, like rain, let it fall. Like fire, like rain, let your glory fall. Like fire, like rain, let it fall. அக்கினிய போல, மழையை போல பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்படுவாரால் கட்டுகள் உடையப்படுகிற நேரம் இது. காயங்கள் ஆறப்படுகிற நேரம் இது. You know what? He said he's going to heal the hurts even of children. You know, even children sitting in this place, they have hurts in their heart. அவர் சொல்லியிருந்தார், என்ன பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற எல்லா காயங்களையும் கூட ஆற்றுவார். I don't know what you are hurt about.
எனக்கு தெரியாது பிள்ளைகள் என்னத்தை குறிச்சு நீங்க காயப்பட்டு காணப்படுகிறீங்க அப்படின்ட்டு. The Lord, the day God leads me in this specifically, I will pray for you. கர்த்தர் இத குறிச்சு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கா என்ன லீட் பண்ணும்போது இத குறிச்சு நான் ஜெபம் பண்ணுவேன். There are families that have gone through hurts. சில குடும்பங்கள் காயங்களுக்குள்ளாக கடந்து வந்திருக்கிறாங்க. Relationships gone through hurts. உறவுகள் காயங்களுக்குள்ளாக கடந்து வந்து Close relationships gone through hurts. நெருங்கின உறவுகள் காயங்களுக்குள்ளாக கடந்து போயிருக்காங்க. Like fire, like rain, let the glory fall. Like fire, like rain, let it fall. Like fire, like rain, let your glory fall. Like fire, like rain, let it fall. There are hurts, not this year, last year. There are hurts years ago. சில வருஷங்கள் இந்த வருஷம் இந்த மாதத்துல சில வருஷங்களாக காயங்கள் உண்டாகி இருக்கலாம். There are words that have hurt us. சில வார்த்தைகள் எங்களை காயப்படுத்தி இருக்கலாம். As I said, there are incidents that hurt us. சில காரியங்கள் சில நடந்த காரியங்கள் எங்களை காயப்படுத்தி இருக்கலாம். My dear people of God, if you only open your heart to the Holy Spirit, என்னுடைய ஜனங்களே பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு உங்களுடைய இருதயத்தை நீங்க திறந்து கொடுப்பினா the Holy Spirit will fill you. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை நிரப்புவார். And you know, there is nothing as sweet as this filling of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களை நிரப்புற மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு ஸ்வீட்டான காரியம் எதுவும் It இல்லை. is time, oh Lord, to work, to pour your spirit upon our lives. உம்முடைய இதுதான் இந்த நேரம் உம்முடைய ஆவியானவர் எங்கள் மத்தியில ஊற்றுகிறதற்கு வேலை செய்கிறதற்கு. Okay, now we are going to see how the Holy Spirit is going to work. நாங்க பார்க்க போறோம் எப்படி பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்குள்ளாக வேலை செய்ய போறார், கிரியை As I செய்ய said, போறார். there are different protocols that we need to follow for the fire to fall, for the rain to fall. அந்த அக்கினி இறங்குகிறதற்கும் அந்த மழை இறங்குவதற்கும் சில காரியங்கள் நாங்க செய்ய வேண்டியது இருக்கு. So first Elijah. முதலாவது எலாய்ஜா. I'm going to take this person because he brought down fire, he brought down rain. இவரை குறித்து நாங்க பார்க்க போறோம். ஏன்னா அவர் தான் அந்த அக்கினியை இறக்கினார், அவர் தான் அந்த பெருமழையை இறக்கினார். This was in the Old Testament before the Holy Spirit came into existence. I mean not into existence, before the Holy Spirit was given to people. இது பழைய ஏற்பாடு, பரிசுத்த ஆவியானவர் வரவு முன்பதற்காக நடந்த காரியம். கொடுக்கப்படுறதுக்கு முன்பாக. That is why literally the fire came, the rain came. அது பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட முன்பதற்காக தான் இது நடந்தது. இது வந்து அப்பதான் அக்கினியினாலும் பெருமையினாலும் கர்த்தர் நிரப்பினார் ஜனங்களை. But now that the Holy Spirit is given, we have the Holy Spirit. That is why in Luke we see John the Baptist says, the one who is to come after me will baptize you with Holy Spirit and fire. All of you say, baptize me with Holy Spirit and fire. And fire. People who crossed waters, God will fill you, baptize you with Holy Spirit. தண்ணீரை கடந்த ஒவ்வொருத்தரையும் கர்த்தர் அக்கினியின் ஞானஸ்தானத்தினால உங்களை நிரப்புவார். But there are people who crossed fire. ஆனா சில ஜனங்கள் அக்கினியை கடந்து வந்தாங்க. So if you have crossed fire, then God is going to baptize you with fire. நீங்க அந்த அக்கினியை கடந்து வந்தீங்கன்னா கர்த்தர் உங்களை அக்கினி ஞானஸ்தானத்தினால நிரப்புவார். I always say to the Lord, Lord, I have been through fire, so all I should receive is anointing of fire. ஆனா எப்பொழுதுமே ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுவேன், ஆண்டவரே நான் அக்கினியை கடந்து வந்திருக்கேன், எப்பொழுதுமே நான் அக்கினியின் அபிஷேகத்தினால நிரப்பப்பட்டிருக்கணும். Okay, First Kings chapter 18. ஒன்று ராஜாக்கள் 18வது அதிகாரம். And we all know the story. எங்க எல்லாருக்கும் இந்த கதை தெரியும். In verse 24 it says that Elijah gives a open challenge.
24வது வசனத்துல எலாய்ஜா எல்லாருக்கும் முன்பதாக ஒரு சவாலை கொடுக்கிறார். The God who answers by fire, he is God. அக்கினியினால பதில் கொடுக்கிற அந்த தேவன் தான் உண்மையான தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லுகிறார். Everybody started calling the name of their God. எல்லாரும் அவங்களுடைய தெய்வங்களை கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. But then nothing happened. அது ஒண்ணுமே நடக்கல. Then Elijah's turn came. அப்புறம் எலாய்ஜாவுடைய நேரம் வந்தது. Now everyone is watching what is going to happen with this Elijah. இப்ப எல்லாரும் பார்க்கறாங்க இந்த எலாய்ஜாவை வச்சு கர்த்தர் என்ன செய்ய போறாரு Oh, அப்படின்னு. if this man calls, will the Lord respond? ஓ இந்த மனுஷன் கூப்பிட்டா கர்த்தர் அதுக்கு பதில் கொடுப்பாரா If அப்படின்னு. this one calls on the name of God, will God answer? இந்த மனுஷன் தேவனுடைய நாமத்தை கூப்பிடும் பொழுது அவர் பதில் கொடுப்பாரா அப்படினு எல்லாரும் பார்த்துட்டு. Elijah did not straight away started calling the name of God. எலாய்ஜா உடனடியாவே தேவனுடைய நாமத்தை கூப்பிடல. He started building an altar for the Lord. முதலாவது கர்த்தருக்கு அந்த ஒரு பலிபீடத்தை கட்ட ஆரம்பிச்சார். If you see 1 Kings chapter 18 verse 30, 1 ராஜாக்கள் 18வது அதிகாரம் 13வது வசனத்தை நீங்க 30வது வசனத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா, the protocols that you require before calling on the name of the Lord, தேவனுடைய நாமத்தை கூப்பிடும்போது நீங்க செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் முன்பதாக, you have to build an altar. நீங்க ஒரு பலிபீடத்தை முதலாவது கட்டணும். Altar is nothing but a prayer altar. பலிபீடம்ன்றது என்ன? ஒரு ஜெப பலிபீடம். A worship altar. ஒரு ஆராதனை பலிபீடம். A praise altar. துதியின் பலிபீடம். It is nothing but every day you choose a particular place wherever you want to, in your car, in your room, in your garden, in your hall, on a sofa, in a garage, wherever. Choose a place and a time where you will be specifically meeting with God every day. அது ஒன்று கிடையாது. நீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நேரத்துக்கு எந்த இடமா இருக்கலாம், காரா இருக்கலாம், வீடா இருக்கட்டும், நீங்க தெரிந்து கொண்ட அந்த இடத்துல உட்கார்ந்து தேவனுடைய நாமத்தை கூப்பிடுகிறது. An altar is built when there is consistency. பலிபீடம் கட்டப்படுகிறது எப்ப? அது தொடர்ந்து நாங்க செய்யும் பொழுதுதான். Every day you keep praying at the same time, at the same point of contact. ஒவ்வொரு நாளும் ஒரே இடத்துல ஒரே நேரத்துல நீங்க தேவனை கூப்பிடும் பொழுது, துதிக்கும் பொழுது, there it becomes a prayer altar. அதுதான் அந்த ஜெப பலிபீடமாக மாறும். You know, every day, Monday to Saturday, we all join together in FCC at 7 o'clock. ஒவ்வொரு வாரமும் திங்கள்ல இருந்து சனிக்கிழமை 7ல இருந்து 7:30 வரைக்கும் நாங்க FCC ல ஒன்று கூடுகிறோம். அது ஒரு பலிபீடம். That is a prayer altar that the church has built. சபையாக நாங்க ஒரு ஜெப பலிபீடத்தை கட்டி இருக்கிறோம். Every Sunday we meet in this place and we worship the Lord, hear God's word, pray. This has become a prayer altar for the Lord to meet people. ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் குறிப்பிட்ட நேரத்துல நாங்க ஒவ்வொருத்தரும் சபையாக ஒன்று கூடி தேவனுடைய நாமத்தை உயர்த்துகிறோம். அது ஒரு ஜெப பலிபீடம். Do you have a altar in your personal life? உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில ஒரு பலிபீடம் இருக்குதா? Do you have a prayer lifestyle? ஒரு ஜெப வாழ்க்கை இருக்குதா? What time do you pray? எந்த நேரத்துல நீங்க ஜெபிக்கிறீங்க? What time do you regularly meet with God? எந்த நேரத்துல ஒவ்வொரு நாளும் தேவனை சந்திக்கிறீங்க? You know, for God, God answers, God meets in a place. Do you know that first? உங்களுக்கு தெரியுமா கர்த்தர் ஒரு இடத்துல உங்களை சந்திப்பார். Wherever there is an altar, that is where God meets with man. You know that. எங்கெங்கெல்லாம் பலிபீடம் இருக்கோ அங்கதான் கர்த்தர் மனுஷனை சந்திப்பார். Why God meets people in the church? ஏன் கர்த்தர் சபையில ஜனங்களை சந்திக்கிறார்? Because this is an altar where God meets with man. ஏன்னா இது ஒரு பலிபீடம். இந்த இடத்துல தான் கர்த்தர் ஜனத்தை சந்திக்கிற ஒரு நேரம். In your homes, in your personal time, Monday to Saturday, do you have a place, a time, a routine where you meet with God? உங்க வீடுகள்ல திங்கள்ல இருந்து சனிக்கிழமை வரைக்கும் ஒரு ரெகுலரா ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு நேரத்துல தேவனை சந்திக்கிற ஒரு இடம் இருக்குதா? Wherever there is an altar raised for God, God makes sure that he meets you in the altar. எங்கெங்கெல்லாம் கர்த்தருடைய பலிபீடம் கட்டப்பட்டிருக்குதோ அந்த இடத்துல எல்லாம் கர்த்தர் கண்டிப்பாக வந்து மனுஷனை சந்திப்பார். That is his nature. அதுதான் அவருடைய குணாதிசயம். The Bible says whenever man all throughout the Bible built an altar,
put a sacrifice on it, and called on the name of the Lord answered. எங்கெங்க வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, எங்கெங்கெல்லாம் பலிபீடம் கட்டப்படுதோ அங்க பலி செலுத்தப்படுகிறோ அந்த இடத்துல தேவனுடைய நாமத்தை கூப்பிடுறோமோ அந்த இடத்துல கர்த்தர் வந்து சந்திக்கிறார். I'm not talking about saying yes or no to your prayer. I'm not talking about that. நான் நீங்க சொல்லுங்க ஜெபத்துக்கு இல்ல அப்படி சொல்றத பத்தி நான் பேசல. God meets you with an answer. It can be yes, it can be no, but God makes sure that he meets you at your altar of prayer. ஆண்டவர் உங்க மத்தியில எஸ் நோன்னு சொல்லுவார். ஆனா அந்த இடத்துல அந்த பலிபீடத்துல உங்களை சந்திக்கிற ஒரு நேரம் இருக்கணும். I don't want to make you put your hands up, but I want to encourage you that the Holy Spirit is on the move again. உங்க ஒவ்வொருத்தரையும் நான் உற்சாகப்படுத்துகிற பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த இடத்துல அசைவாடுகிறார். So this is the apt time to build an altar, prayer altar in your life. இந்த நேரத்துல பரிசுத்த ஆவியானவர் அசைவாடுகிற இந்த நாட்கள்ல இதுதான் சரியான நேரம் நீங்க பலிபீடங்கள் கட்டுகிறதற்கு. Verse 30. 30வது வசனம். Then Elijah said to all the people, come here to me. They came to him, and he repaired the altar of the Lord which was in ruins. So படிங்க. அப்பொழுது எலியா சகல ஜனங்களையும் நோக்கி, என் கிட்ட வாருங்கள் என்றான். சகல ஜனங்களும் அவன் கிட்ட வந்தபோது தகர்க்கப்பட்ட கர்த்தருடைய பலிபீடத்தை அவன் செப்பனிட்டு. So number 1, what is the first prayer point? What is the first protocol? முதலாவது நீங்க செய்ய வேண்டிய காரியம் என்னது? For God to answer you, கர்த்தர் உங்களுக்கு பதில் கொடுக்கிறதற்கு build a prayer altar. முதலாவது நீங்க ஜெபத்தின் பலிபீடம் கட்டணும். But here Elijah says he repaired the altar. ஆனா இந்த இடத்துல சொல்லிருக்கு எலியா வந்து பலிபீடத்தை சரி செய்தார் அப்படினு. Because there are times when you have to start everything fresh again. So you build a new altar. சில நேரங்கள்ல சில காரியங்களை மறுபடியுமாக நீங்க செய்யணும். அதற்காக நீங்க மறுபடியுமாக பலிபீடங்கள் கட்டப்படணும். There are times when you used to pray but you stopped. You prayed Monday but then 2 days break. Thursday you prayed. You prayed continuously for a week, then stopped for 1 week, again prayed Saturday, Sunday. You know, sometimes our altar needs to be repaired. It's not, you don't have to build it new. It just needs repair work. சில நேரத்துல நீங்க ஒரு நாள் திங்கள் ஜெபம் பண்ணியிருப்பீங்க, செவ்வாய் புதன் ஜெபம் பண்ணாம மற்ற நாள் ஜெபிப்பீங்க, இல்ல ஒரு வாரம் ஜெபம் பண்ணியிருப்பீங்க, அடுத்த வாரம் ஜெபிக்க மாட்டிருப்பீங்க. அப்ப நீங்க ஒவ்வொரு டைமும் நீங்க மறுபடியும் ஜெபிக்கும் பொழுது பலிபீடம் கட்டணும்னு அவசியம் கிடையாது. உங்களுடைய பலிபீடத்தை நீங்க செப்பனிக்க எடுக்கணும். So number 1, he started repairing the altar, or build a new altar. So முதலாவது நீங்க உங்களுடைய பலிபீடத்தை கட்டணும், இல்லாட்டி அதை வந்து புதுப்பிக்கணும். Yeah. Number 2, take a sacrifice. ரெண்டாவது நீங்க பலி எடுத்துக்கொள்ளணும். The Bible, if you read, Elijah took 12 stones, one on each of the tribes descended from Jacob, to whom the word of the Lord had come, saying, your name shall be Israel. With the stones, then he arranged the wood, cut the bull into pieces, and laid it on the wood as a sacrifice. Next, whenever you are going to the Lord, you need to sacrifice yourself, your will, your flesh, anything that is in your heart. Cleanse it and give yourself as a sacrifice in the prayer time. So எப்பப்பெல்லாம் நீங்க பலிபீடத்துக்கு போறீங்களோ அப்பப்பெல்லாம் உங்களுடைய சித்தம், உங்களுடைய சுய காரியங்கள், உங்களுடைய உள்ளான மாம்சமான கிரியைகள் அதெல்லாவற்றையும் நீங்க உங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி பலியாக செலுத்தணும். Number 3, if you read, then he says, dug a trench and fill everything with fill 4 large jars with water. Then he filled everything with water. 32. Yeah. 33. விறகுகளை அடுக்கி ஒரு காளையை சந்து சந்தாக துண்டித்து விறகுகளின் மேல் வைத்தான். அடுத்தது, அந்த கற்களாலே கர்த்தருடைய நாமத்திற்கென்று ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி பலிபீடத்தை சுற்றிலும் தானியம் அழைக்கிற 2 படி விதை விதைக்கத்தக்க இடமான ஒரு வாய்க்காலை உண்டாக்கி விறகுகளை அடுக்கி ஒரு காளையை சந்து சந்தாக துண்டித்து விறகுகளின் மேல் வைத்தான். பிற்பாடு அவன், நீங்கள் 4 குடம் தண்ணீர் கொண்டு வந்து சர்வாங்க தகன பலியின் மேலும்
விறகுகளின் மேலும் ஊற்றுங்கள் என்றான். And okay, enough. Next, if you go back, then it says, then he started calling on the name of the Lord. அதுக்கு பிறகு அவர் கர்த்தருடைய நாமத்தை கூப்பிட ஆரம்பிச்சார். So what were the protocols? அப்ப என்னென்ன காரியங்கள் நாங்க He செய்யணும்? built an altar and he repaired an altar. நாங்க பலிபீடத்தை கட்டினோம், அந்த பலிபீடத்தை சரி செய்தோம். He took a sacrifice on the altar. ரெண்டாவது அவர் ஒரு பலியை கொண்டு போனார் அந்த Then பலிபீடத்துக்கு. he started pouring water, cleaning the place, cleansing the place, drenching the place with water. அடுத்தது தண்ணீரை ஊற்றி அந்த இடத்தை முழுவதுமாக சுத்திகரித்து பரிசுத்தப்படுத்தி அதையெல்லாம் செய்தார். And then he started calling on the name of the அதற்கு Lord. பிறகு தேவனுடைய நாமத்தை கூப்பிட ஆரம்பிச்சார். And then he was, number 5, he was waiting expectantly. அஞ்சாவது எதிர்பார்ப்போடு அவர் கர்த்தருடையக்காகவே காத்திருந்தார். When you are calling on the name of the Lord, தேவனுடைய நாமத்தை நீங்க எப்ப கூப்பிடுகிறீங்களோ see that all these 5 things are ticked off. அந்த 5 காரியத்தையும் செய்து முடிச்சிட்டீங்கன்ட்டு Do you have an altar? முதலாவது உங்களுக்கு பலிபீடம் இருக்குதா? Is your altar in a good condition, repaired, proper condition? உங்களுடைய பலிபீடம் சரி செய்யப்பட்டு சரியான விதத்துல இருக்கிறதா? Is your life representing a sacrifice? Are you a living sacrifice to the living God? மூன்றாவது நீங்க ஜீவனுள்ள ஒரு பலியாக இருக்கிறீங்களா தேவனுக்கு? Number 3, have you filled the jars with water? In other words, water represents not only the Holy Spirit, water represents the word of God as well. வார்த்தை பரிசுத்த ஆவியானவரை மாத்திரம் குறிக்கிறது கிடையாது. தண்ணீர் வந்து இந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை மாத்திரம் குறிக்கிறது கிடையாது, தேவனுடைய வார்த்தையை கூட அது குறிக்கிறது. The word of God cleanses like water. அவருடைய வார்த்தை ஆண்டவருடைய வசனம் வந்து தண்ணீரை போல எங்களை சுத்திகரிக்கும். So you can say, Lord, I'm a new creation. Old things are passed away. I am new. நீங்க சொல்லலாம், நான் பழைய காரியங்களை விட்டு என்னை பரிசுத்தமா என புதிய ஒரு சிருஷ்டியாக மாறி இருக்கேன்னு சொல்லலாம். And then you call on the Holy Spirit, like fire, like rain, let your glory fall. Like fire, like rain, let it fall. Okay? Fire like rain, let your glory fall. Like fire, like rain, let it fall. Okay. We see in Psalm 121:1. சங்கீதம் 21:1 நாங்க பார்க்கிறோம். Let's read it quickly. Psalm 121:1. Once you started calling on the Holy Spirit, பரிசுத்தாவியானவரை ஒரு தடவை நீங்க கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா, then you have to expectantly wait for the answer. நீங்க பரிசுத்தாவியானவரை கூப்பிட ஆரம்பிச்சதற்கு பிறகாக நீங்க வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்போடு நீங்க காத்திருக்கணும். For example, you are praying for your finances to the Holy Spirit. உதாரணத்துக்கு உங்களுடைய ஃபைனான்சஸ் குறித்து பரிசுத்த ஆவியானவர்கிட்ட கேட்டுக்கொண்டிருக்கீங்க. You are saying, Lord, let fire, let rain fall on my finances. நீங்க சொல்லுகிறீங்க, என்னுடைய ஃபைனான்ஸ்ல அக்கினியும் அந்த பெருமழையும் ஊற்றட்டும் அப்படினு நீங்க கேக்குறீங்க. Then you wait for the Holy Spirit to reply. அப்போ நீங்க பரிசுத்த ஆவியானவர் பதில் கொடுக்கிறதற்கு நீங்க காத்திருக்கணும். Now Elijah started calling on the name of the Lord. இப்போ எலியா தேவனுடைய நாமத்தை கூப்பிட ஆரம்பிக்கிறார். And it is only 1-to-1 relationship now. Now Elijah called and the Lord has to answer him. இப்போ எலியா தேவனை கூப்பிடுகிறார். இப்போ தேவன் எலியாவுக்கு பதில் கொடுக்கணும். It is the same with you. அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கும். You call and the Lord will answer to you. நீங்க தேவனை கூப்பிடும் பொழுது தேவன் உங்களுக்கு பதில் கொடுப்பார். It is time, oh Lord, to act on your case. இதுதான் அந்த நேரம் கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில வேலை செய்கிறதற்கு. It is time, oh Lord, for you to work upon your life. இதுதான் அந்த நேரம் கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில வேலை செய்கிறதற்கு. Now see, Elijah is waiting with the altar, with the sacrifice, with the water. Now he has started calling and he is waiting. இப்ப எலியா தேவனுடைய நாமத்தை கூப்பிட்டு காத்திருக்கிறார். பலிபீடம் சரி செய்யப்பட்டிருக்கிறது, பலி செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது, தண்ணீர் ஊற்றப்பட்டிருக்கு. இப்ப அவர் காத்திருக்கிறார். You know,
every person in this place, we call, but we do not expect. We do our ways. நாங்க இங்க இருக்கிற அநேகர் நாங்க தேவனை கூப்பிடுகிறோம், தேவனுடைய நாமத்தை கூப்பிடுகிறோம் தான், ஆனா நாங்கள் காத்திருக்கிறது கிடையாது. We do our ways. எங்களுடைய வேலைகள், எங்களுடைய வழிகளை நாங்க எங்களுடைய We call the Lord, but we do our own things. தேவனுடைய நாமத்தை கூப்பிடுவோம், ஆனா நாங்க செய்ய வேண்டிய காரியங்களை செய்து கொண்டிருப்போம். We call the Lord speaks, but we do not obey. தேவனுடைய நாமத்தை கூப்பிடுவோம், கர்த்தர் எங்களுக்கு பதில் கொடுப்பார், ஆனா நாங்க அதற்கு கீழ்ப்படிய மாட்டோம். Because it is not matching with our plan. ஏன்னா நாங்க போட்ட திட்டத்தோட அது சரியாக வரல. Because it is not matching with our lifestyle. எங்களுடைய வாழ்க்கை முறையின்படி அது சரி Because it is not matching with what I want the answer to be. ஏன்னா நான் எதிர்பார்க்கிற பதில் மாதிரி அது இல்லாததனால அது சரியாக இல்ல. Many times this is what happens in our lives. அநேக நேரங்கள்ல இதுதான் எங்களுடைய வாழ்க்கையில We நடக்கிறது. think God did not answer. நாங்க யோசிக்கிறோம் கர்த்தர் எங்களுக்கு பதில் கொடுக்கல. My dear people of God, there is not one time when you called God and God did not answer. எப்பொழுதுமே இருந்த தேவன் எங்களுக்கு பதில் கொடுக்காம இருந்ததே கிடையாது. Either he says yes, he says no, or he says wait. அவர் வந்து ஆம் இல்ல இல்லாட்டி காத்துரு அப்படினு தான் சொல்லிருப்பார். Now Elijah is calling on the Lord. இப்போ எலியா தேவனை நோக்கி கூப்பிடுறார். Whoever is expectantly waiting and calling on the Lord answers. யாரெல்லாம் எதிர்பார்ப்போடு தேவனுடைய நாமத்தை கூப்பிட்டு காத்திருக்கறாங்களோ கர்த்தர் பதில் கொடுப்பார். Psalm says 121:1, I will lift up mine eyes unto the hills, from where cometh my help. எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன். My help comes from the one who created the heavens and the earth. வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும். So where are you going to receive the help from? எங்க இருந்து உதவி வரப்போகிறது? Where are you going to receive the answers from? எங்க இருந்து உங்களுக்கு பதில் வரப்போகிறது? The heavenly answers are going to come. பரலோகத்திலிருந்து இருந்து தான் பதில் வரப்போகிறது. That is why I said the Holy Spirit, it is time, oh Lord, to answer you. அதான் நான் பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்து சொல்லுறேன். இதுதான் அந்த நேரம் அவர் உங்களுக்கு பதில் கொடுக்கிறதுக்கு. It is time, oh God, to work on whatever you asked. இதுதான் அந்த நேரம் நீங்க கேக்குற காரியங்களுக்கு வேலை செய்கிறதற்கு. Go back to again 1 Kings chapter 18 verse 37. மறுபடியுமாக 1 ராஜாக்கள் 18வது அதிகாரம் 37வது வசனத்துக்கு He says, answer me, O Lord, answer me, so these people will know that you, O Lord, are God, and that you are turning their hearts back again. He was asking and waiting and expecting. What happens? 38. Then the fire of the Lord. You know what Elijah had to do? He finished his part. Now it is the time for the Lord to answer, to work. Now 38. Then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice, the wood, the stones, the soil, and also licked up the water in the trench. When the people saw this, they fell prostrate and cried, the Lord, He is God, the Lord, He is God. கர்த்தாவே, நீர் தேவனாகிய கர்த்தர் என்றும் தேவரீர் தங்கள் இருதயத்தை மறுபடியும் திருப்பினீர் என்றும் இந்த ஜனங்கள் அறியும்படிக்கு என்னை கேட்டருளும் என்றான். அப்பொழுது கர்த்தரிடத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி அந்த சர்வாங்க தகன பலியையும் விறகுகளையும் கற்களையும் மண்ணையும் பட்சித்து வாய்க்காலில் இருந்த தண்ணீரையும் நக்கி போட்டது. ஜனங்கள் எல்லாரும் இதை கண்டபோது முகங்குப்புற விழுந்து கர்த்தரே தெய்வம் என்றார். I want to ask you a question. ஒவ்வொருத்தருக்கு நான் ஒரு question Would there be fire from heaven if there was no altar? பரலோகத்திலிருந்து அக்கினி வருமா? பலிபீடம் இல்லாட்டி பரலோகத்திலிருந்து அக்கினி வருமா? No. If there was no sacrifice, will there be fire from heaven? பலிபீடத்துல எந்த ஒரு பலியும் இல்லாட்டி பரலோகத்திலிருந்து அந்த அக்கினி வருமா? We have to check our lives. எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்க பார்க்கணும். We need the pouring of the Holy Spirit. எங்களுக்கு அந்த பரிசுத்த ஆவியின் ஊற்று எங்க மத்தியில ஊற்றப்படணும். But we don't have altars where the Holy Spirit will fall.
ஆனா எங்கள் வாழ்க்கையில வந்து அந்த பலிபீடம் இல்ல. அந்த பலிபீடம் இல்லாதனால பரிசுத்தாவினார் ஊற்றப்பட முடியாது. From Wild for Jesus, small children, we are going to start building our small prayer altars. Wild for Jesusல இருந்து சின்ன பிள்ளைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்கள்ல இருந்து எங்களுடைய பலிபீடங்களை We are going to கட்ட போகிறோம். bring us as a sacrifice on the altars. எங்களையே நாங்க ஒரு பலியாக அந்த பலிபீடத்துல கொண்டு வர போறோம். Cleanse ourselves with the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தை நிமித்தம் நாங்க எங்களை We are going to பரிசுத்தப்படுத்த cry போகிறோம். out to the Holy Spirit and wait for him expectantly to reply. பரிசுத்த ஆவியானவர்கிட்ட நாங்க கதற போகிறோம், காத்திருக்க போகிறோம் அந்த பதிலுக்காக. Same chapter, the next same Elijah asked for rain. அதே சாப்டர்ல அந்த எலாய்ஜா ஒரு பெருமழைக்காக ஆண்டவர்கிட்ட கேக்குறார். Again the Holy Spirit poured out abundance of rain. பரிசுத்தாவினர் மறுபடியுமாக அந்த பெருமழையினால ஊற்றினார். There will be abundance of rain only when you are responsible to make the cloud. Hallelujah. அந்த பெருமழை உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஊற்றுகிறதற்கு நீங்க அந்த மேகத்தை உண்டாக்கணும். Without the cloud there is no abundance of rain. அந்த பனி போல அந்த cloud இல்லாம அந்த மேகம் இல்லாம அந்த பெருமழை வர முடியாது. Can you see we all ask for abundance of rain. நாங்க எல்லாரும் அந்த பெருமழைக்காக கேக்குறோம். How many of you asked? I have asked. எத்தனை பேர் கேட்டிருக்கீங்க? Lord, give me abundance of rain. நான் கேட்டிருக்கேன், ஆண்டவரே எனக்கு பெருமழையினால give me abundance of rain. பெருமழையினால ஊற்றுங்க அப்படினு. But where did I fail? ஆனா நான் எங்க தோற்று போயிட்டேன்? I did not make the cloud. ஆனா நான் வந்து அந்த மேகத்தை உண்டு பண்ணல. Without clouds there is no abundance of rain. Hallelujah. ஒரு மேகம் இல்லாம ஒரு பெருமழை உண்டாகாது. We expect abundance of rain without making clouds. நாங்க ஒரு மேகத்தை உண்டாக்காம நாங்க பெருமழையை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறோம். Today we are going to make clouds. இன்றைய நாள்ல நாங்க மேகத்தை உண்டு பண்ண போகிறோம். We all know that we are rain makers. எங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நாங்க மழையை உண்டு பண்ணுகிறவர்கள் அப்படினு. But before rain makers we should be cloud makers. ஆனா மழையை உண்டு பண்ணுகிறவர்களுக்கு முன்பதாக மேகத்தை உண்டு பண்ணுகிறவர்களாக நாங்க மாறணும். Whoever, when you are writing, write without clouds there is no abundance of rain. யாரெல்லாம் எழுதுறீங்களோ இதை எழுதுங்க, மேகம் இல்லாம பெருமழை வராது. So who made the clouds? அப்ப யார் அந்த மேகத்தை உண்டு பண்ணினா? Whose prayer made the clouds? யாருடைய ஜெபம் அந்த மேகத்தை உண்டு பண்ணுச்சு? Whose knees made the clouds? யாருடைய முழங்கால் அந்த மேகத்தை உண்டு பண்ணுச்சு? Elijah knelt 7 times and he formed the clouds through his prayer. எலியா 7 தடவை முழங்காலிட்டு செய்தனால தான் அந்த பெருமழை அந்த மேகம் உண்டாயிச்சு. When from his side he made the clouds, அந்த ஒரு சைடுல ஒரு மேகத்தை உண்டு பண்ணினார். அவன் சார்பல அவன் 7 முறை ஜெபிச்சு மேகத்தை உருவாக்கின பிறகு, now it is time, oh Lord, to work the abundance of rain. Hallelujah. புரியுதா நான் சொல்றது? அவன் நம்ம எல்லாரும் பெருமழை கேட்போம், பெருமழை வேணும், பெருமழை வேணும். பெருமழை வரணும்னா முதல்ல என்ன வேணும்? மேகம் வேணும். அந்த மேகத்தை உருவாக்குறது யாரு? நம்மளுடைய ஜெபங்கள். இந்த இப்ப நம்ம பார்த்தோம் முதல் 1 ராஜாக்கள் 18ல மேகத்தை உருவாக்குனது யாரு? எலியா எப்படி உருவாக்குனாரு மேகத்தை? படிங்க தெரியல உங்களுக்கு. First Kings 1 ராஜாக்கள் 43. எல்லாரும் பைபிளை திருப்புங்க. First Kings 18:43. தன் ஊழியக்காரனை நோக்கி, நீ போய் சமுத்திர முகமாய் பார் என்றான். அவன் போய் பார்த்து ஒன்றுமில்லை என்றான். நீ இன்னும் 7 தரம் போய் பார் என்றான். 7ஆம் தரம் இவன், இதோ சமுத்திரத்திலிருந்து இல்ல சாரி 42. ஆகா போஜன பானம் பண்ண போனான். பின்பு எலியா 42. பின்பு எலியா கர்மேல் பர்வதத்தினுடைய சிகரத்தின் மேல் ஏறி, Elijah went up to the top of Carmel, தரையிலே பணிந்து, he bent low on the ground, தன் முகம் தன் முழங்காலில் பட குனிந்து, put his face between his knees and started calling the name of the Lord. There are protocols to make clouds. மேகம் உருவாக்குறதற்கு சில காரியங்கள் நாங்க செய்ய இருக்கு. Where did Elijah go?
எங்க எலியா போனாரு? He went to the top of the mountain where there will be nobody else. It is just him. There are times when you have to pray as a church, but there are times when you have to send even children out of your room, close the door, pray alone, a lonely prayer with God. அப்ப எலியா அந்த மலைக்கு மேல போய் தனியாக தான் நின்று அந்த மேகத்தை உருவாக்கினார். அதே மேல தான் எங்களுடைய வாழ்க்கையில நாங்க தனியாக எங்களுடைய ரூமுகள் அறைகள்ல இந்த மேகத்தை உருவாக்குறதற்கு இப்படியான காரியங்கள் செய்யணும். He humbled himself on the ground before God. அவரையே அந்த நிலத்துல தன்னையே தாழ்த்தினார் கர்த்தருக்கு முன்பதாக. If you want the Holy Spirit, if you want to make the clouds, நீங்க அந்த மேகத்தை உருவாக்கணும்னு விரும்புனீங்கன்னா go to a separate place where nobody will see you. ஒரு தனியான ஒரு இடத்துல யாரும் உங்களை Go பார்க்காத to ஒரு a இடத்துல, park, your car, wherever, where nobody will see you, just you and God. ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு போங்க, யாரும் உங்களை பார்க்காத ஒரு இடத்துல நீங்களும் கர்த்தரும் மாத்திரம். Humble yourself as low as you can before God. உங்களை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உங்களை தாழ்த்த முடியுமோ கர்த்தருக்கு முன்பதாக உங்களை தாழ்த்துங்க. He started kneeling, putting his heads between his knees and started praying 7 times. அவர் முழங்காலிட்டு அவருடைய தலையை கால்கள் நடுவுக்குள்ளாக வைத்து ஆண்டவரை கூப்பிட Verse ஆரம்பிச்சார். 44 says, on the 7th time the servant reported, a cloud as small as man's palm is rising from the sea. படிங்க. ஏழாந்தரம் இவன், இதோ சமுத்திரத்திலிருந்து ஒரு மனுஷனுடைய உள்ளங்கை எத்தனை சிறிய மேகம் எழும்புகிறது என்றான். Sometimes you prayed once, nothing happened. Prayed twice, nothing happened. Prayed thrice, nothing happened. 7 times praying for the same thing again and again and again. Now what happened? A small cloud started to form above the sea. My dear people of God, you may be praying for certain things again and again. Maybe it is for your children, maybe for your family, for your life, for your career, whatever you are praying for. Sometimes one time prayer doesn't work. Don't leave it. 2 times prayer did not do any work. Don't stop praying. You prayed 3 times, you prayed 3 months, nothing. Don't stop, because Elijah prayed 7 times. Only then a palm-sized cloud began to form. Hallelujah. Once the cloud was formed, it is time, oh Lord, to bring thee abundance of rain. Hallelujah. அப்போ சில வேளையில நீங்க ஒரு தடவை ஜெபித்திருப்பீங்க, ஒண்ணுமே நடந்திருக்காது. 2 தடவை 3 தடவை எதுக்குமே நடந்திருக்கா. உங்க குடும்பத்தை குறித்து, உங்களோட பிள்ளைகளை குறித்து, உங்களோட எதிர்காலத்தை குறித்து நீங்க ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே விட்டுறக்கூடாது. ஒரு நேரம் ஜெபித்தோன்னே அது கேட்கப்படலன்னு விடக்கூடாது. தொடர்ந்து நீங்க ஜெபிக்கணும். ஏன்னா எலியா 7 முறை ஜெபித்தாராம். அதே மாதிரி தான் நாங்க தொடர்ந்து ஜெபிப்போம். அப்பொழுது தான் கர்த்தர் அந்த மேகம் உருவாக்கி, எப்படி கையளவு மேகம் உண்டாயிற்று அப்படின்ட்டு எலியா செய்தாராம். In order to bring the abundance of rain, you have to make the clouds. அப்ப பெருமழை வருவதற்கு நீங்க ஒரு மேகத்தை உருவாக்கணும். Consistent prayer will make the clouds. தொடர்ந்து ஜெபம் தான் அந்த மேகத்தை உருவாக்கும். And now when Elijah called, there was abundance of rain. It was God's turn to bring the rain down. அப்ப எலியா தேவனுடைய நாமத்தை கூப்பிடும் பொழுது அந்த பெருமழையினால ஆண்டவர் பதில் கொடுத்தார். And the last one, First Chronicles chapter 21 verse 24 to 26. 1 நாளாகமம் 21வது அதிகாரம் 24வது வசனத்திலிருந்து 26வது We are going to see David. நாங்க தாவீதை குறித்து பார்க்க போகிறோம். You know, when we say fire came from heaven, we always think about Elijah. நாங்க எப்பொழுதுமே அக்கினி மேக பரலோகத்திலிருந்து வந்ததுன்னு நாங்க பார்க்க எப்பொழுதுமே எலியாவை குறித்து தான் நாங்க யோசிப்போம். There was another man who brought fire from heaven. இன்னொரு மனுஷர் இருக்கிறார் பரலோகத்திலிருந்து அக்கினி இறக்கினவர். He was David. அவர் தான் தாவீது. Shall we all read First Chronicles chapter 21 22 24 to 26? Wait. 1 நாளாகமம் 21வது அதிகாரம் 24ல இருந்து படிக்க ஆரம்பிப்போம். Will God answer only if you are holy? நீங்க பரிசுத்தமா இருந்தா தான் கர்த்தர் பதில் கொடுப்பாரா? Will God answer only if you are blameless? நீங்க குற்றமில்லாதபடிக்கு இருந்தா தான் கர்த்தர் உங்களுக்கு பதில் Will கொடுப்பாரா? God answer only when you make no mistakes? நீங்க எந்த ஒரு தவறும் செய்யாம இருந்தா தான் கர்த்தர் உங்களுக்கு பதில் கொடுப்பாரா?
that is how man will treat you when you do not do any mistakes. He will give you things. அப்படித்தான் மனுஷன் உங்களை வந்து ட்ரீட் பண்ணுவான். நீங்க எந்த ஒரு தவறும் செய்யாம நீங்க நடந்தீங்கன்னா தான் மனுஷன் உங்களுக்கு People பதில் will செய்வான். like you when you make no mistakes. ஜனங்க உங்களை நேசிப்பாங்க, விரும்புவாங்க நீங்க தவறு Or செய்யாம your இருக்கும்போது. management will reward you if you make no mistakes. உங்களுடைய அதிகாரிகள், உங்களுடைய மேனேஜ்மென்ட்ல இருக்கவங்க நீங்க தவறு செய்யாம இருந்தா உங்களுக்கு பதில் But there is கொடுப்பாங்க. a God who answers by same fire when you do mistake, yet you call upon the name of the Lord. ஆனா ஒரு தேவன் இருக்கிறார். நீங்க தவறு fire, செய்தாலும் like என்ன Namatham செய்தாலும் அதை ஒரே அக்கினியினால உங்களை நிரப்பி பதில் கொடுப்பார். Here David made a big mistake. இதுல நாங்க பார்க்கிறோம் தாவீது ஒரு பெரிய ஒரு மிஸ்டேக் செய்தாரு. In 1 Chronicles chapter 21, if you see, God says, do not count the men in Israel. அந்த வசனத்துல ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இஸ்ரேல் ஜனத்துல இருக்கிற ஜனங்களை நீங்க கவுண்ட் பண்ண கூடாது. புருஷர்களே, men, do not count the numbers who in Israel. இஸ்ரேல் ஜனத்துல இருக்கிற புருஷர்களை யாரையும் நீங்க கவுண்ட் பண்ண கூடாது, என்ன கூடாது அப்படினு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கார். Because God blessed them, multiplied them, he used for army. But you know what? David started counting all the men in Israel. ஆனா கர்த்தர் அவர்களை ஆசீர்வதித்து பெருக பண்ணி ஜனத்தை அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். ஆனா தாவீது என்ன செஞ்சார்? அவர்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் என்ன ஆரம்பிச்சார். And what happened? God's wrath started to break against David. தாவீதுக்கு எதிராக கர்த்தருடைய கோபம் இறங்கிச்சு. God gives him three choices, three options. மூன்று விதமான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாரு. ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாரு. நீ தப்பு செஞ்சிட்ட, you made a mistake, நீ தப்பு செஞ்சிட்ட, I'm going to punish you. நான் உன்னை வந்து பனிஷ் பண்ண போகிறேன். But I give you three options, what do you want to choose? ஆனா நான் உனக்கு மூன்று ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்க போறேன், நீ எதை நீ தெரிந்து கொள்ள போகிற? 3 years of famine, 3 வருஷமான பஞ்சம், 3 months of your enemies chasing you, 3 மாதம் உன்னுடைய எனிமீஸ், உன்னுடைய எதிராளிகள் உன்னை துரத்துகிறது, or 3 days of plague. ஆனா இல்லாட்டி 3 நாள் வந்து the sword of the Lord will be against you to give the plague. 3 விதமான 3 நாட்களுக்கு அவருடைய பட்டயம் உனக்கு ஜனங்களுக்கு விரோதமா இருந்து ஒரு நோய் வந்து தேசத்துல அனுமதி. So David says it is better to fall into the hands of the Lord, and he says, Lord, the 3 days of sword from your hand is okay. அப்ப அவர் சொல்லுவார், தேவனுடைய கரத்துல விழுகிறதே பெரிய ஒரு அதுவே எனக்கு போதும் அப்படினு அந்த கர்த்தருடைய பட்டயத்துக்குள்ள அவர் சூஸ் பண்ணுவார். Then the angel of the Lord starts killing the people. அப்ப தேவனுடைய தூதர்கள் வந்து எல்லா ஜனங்களையும் கொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க. There were so thousands of people who lie dead because of the plague, because of the mistake of David. 1000க்கு மேற்பட்ட ஜனங்கள் இறந்து கிடப்பாங்க, ஏனா தாவீது செய்த தவறு நிமித்தம். And if you read 1 Chronicles chapter 21 in verse 17, he says, I am the one who has sinned and done wrong. Why do you kill your people? He just regrets and he says, I am the one, Lord, who killed, who sinned and then did wrong. Why are you killing your people? அப்ப அந்த வசனம் சொல்லுகிற, நான் தான் தவறு செஞ்சிருக்கேன், நான் தான் பாவம் செஞ்சிருக்கேன், ஏன் அந்த ஜனங்களை எல்லாம் கொல்லுறீங்க அப்படினு தாவீது கேட்பார். Then if you read 18, now you know David knows the protocol how to call the name of the Lord. தாவீதுக்கு தெரியும் எப்படி தேவனுடைய நாமத்தை கூப்பிடணும் அப்படினு. Yes, I have done a mistake, I have sinned, I have done wrong, but I know how to call the name of the Lord. ஆமா, எனக்கு சரி தெரியும், நான் தவறு செய்திருக்கிறேன், பாவம் செய்திருக்கேன், ஆனா எப்படி தேவனுடைய நாமத்தை கூப்பிடணும்னு எனக்கு தெரியும். And he knows the protocol. What should I do that the Lord will answer me? அவருக்கு தெரியும் என்ன செய்தா கர்த்தர் எனக்கு பதில் கொடுப்பாருன்னு அவருக்கு தெரியும். In 18 it says, and the angel of the Lord ordered Gad to tell David to go and build an altar to the Lord. அப்போ அந்த தேவதூதர் இப்படியாக சொல்லுகிறார், தேவனுக்கு முன்பதாக பலிபீடத்தை கட்டு அப்படினு. So David goes and builds an altar to the Lord
in remorse of his sin, in remorse of his mistakes. அப்ப தாவீது போய் தேவனுக்கு முன்பதாக அந்த பலிபீடத்தை கட்டுகிறார். எப்படி? அவருடைய பாவத்திலிருந்து பாவத்தை உணர்ந்து அந்த பலிபீடத்தை கட்டுகிறார். Verse 26. 26வது வசனம். வானத்திலிருந்து என்ன வந்தது? What came from heaven? What came from heaven? What came from heaven? We always think Elijah brought fire from heaven. என்ன வானத்திலிருந்து வந்துச்சு? அக்கினி. எப்பொழுதுமே நாங்க யோசிப்போம் எலியா தான் அந்த அக்கினி வானத்திலிருந்து வந்தது அப்படின்ட்டு. Here we see David giving a sacrifice of peace. இதுல நாங்க பார்க்கிற ஒரு சமாதானத்தின் பலியாக தாவீது கொடுக்கிறார். Oh, is peace a sacrifice? ஒரு சமாதானம் ஒரு பலியா? Oh, is peace a sacrifice? ஒரு சமாதானம் ஒரு பலியா? Yes. Peace is a sacrifice acceptable in the sight of God. ஆமா, சமாதானம் வந்து கர்த்தருடைய கண்களுக்கு முன்பதாக அது அக்செப்ட், அது ஒரு அவரை When you build ஏற்றுக்கொள்கிறது. an altar, நீங்க prayer பலிபீடம் altar. கட்டும் பொழுது, When you build a prayer altar, ஒரு ஜெப பலிபீடம் கட்டும் பொழுது, whoever you need to reconcile, யார்கிட்ட எல்லாம் நீங்க மன்னிப்பு கேட்கணுமோ, whoever you need to make peace, யார்கிட்ட எல்லாம் நீங்க சமாதானமாகணுமோ, whoever you need to set yourself right, யார்கிட்ட எல்லாம் உங்க சரி செய்யணுமோ, நீங்க samadhana bali, peace offering. ஒரு சமாதான பலி. When David made a peace offering on the altar, தாவீது அந்த பலிபீடத்துல சமாதான பலியை செலுத்தும் பொழுது, you know, God never thought, oh, you are wicked man, you did wrong in front of all these people, I am not going to answer you. God was never a God like that. What happens? The moment he builds an altar, the moment he makes reconciliation, peace offering with God and with men, fire from heaven, he calls on the name of the Lord, he calls the Holy Spirit, Lord, I have done my part. And then what happens? It is time for the Lord to bring down fire, and he brings fire on the altar, and he accepts the sacrifice, he accepts the burnt offering. அப்போ ஒரு காலமும் தாவீதை பார்த்து நீ தவறு செய்துட்ட, நீ பாவம் செஞ்சுட்ட, உனக்கு பதில் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னதில்ல. தாவீது மனம் திரும்பி ஜனங்களோடு அவர் ஒப்புரதாகி சமாதான பலியை செலுத்தும் பொழுது கர்த்தர் வானத்திலிருந்து அக்கினியை இறக்கினார். Jeremiah 33:3 says, எரேமியா 33:3 இப்படியாக call சொல்லுகிறது, unto me and I will answer you. என்னை நோக்கி கூப்பிடுங்க, நான் உங்களுக்கு பதில் உத்தரவு Psalm தருவேன். 17:6 says, I call on you my God, or I call on you my Holy Spirit, and you will answer me. Psalm 121 says, I took my troubles to the Lord, I cried out to him, and the Lord answered my prayer. சங்கீதம் 121 இப்படியாக சொல்லுகிறது, என்னுடைய கஷ்டங்கள், என்னுடைய எல்லாவற்றையும் நான் தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறேன். அவரை நோக்கி அழுகிற வேளையில என் நெருக்கத்திலே கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன், அவர் எனக்கு செவி கொடுத்தார். Isaiah 58:9, then you will call and the Lord will answer. Isaiah 58:9. அப்பொழுது நீ கூப்பிடுவாய், கர்த்தர் மறு உத்தரவு கொடுப்பார். So when you call on the Holy Spirit, will he answer? அப்போ நீங்க பரிசுத்த ஆவியை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது உங்களுக்கு பதில் கொடுப்பாரா? Tell me from today's word, will he answer? இன்றைய நாள் வார்த்தையை வைத்து நீங்க சொல்லுங்க, அவர் Do you பதில் know the கொடுப்பாரா? protocols? என்ன செய்யணும்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? Do you know how to make the cloud? எப்படி மேகத்தை உருவாக்கணும்னு தெரியுமா? Do you know what offering you have to lay as a sacrifice? என்ன காணிக்கை உங்களை பலி செலுத்தணும்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? We do everything from our side. எங்களுடைய பக்கத்துல இருந்து நாங்க எல்லாவற்றையும் செய்யணும். And then Psalm 119:126, it is time, O Lord, to work. It is time, O Lord, to act upon our lives. எங்க பக்கத்துல இருந்து நாங்க செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் எல்லாம் செய்யும் பொழுது இதுதான் அவருடைய கர்த்தருடைய நேரம், அவர் எங்களுக்காக வேலை செய்கிறதற்கு. Even here we see David waiting expectantly on the Lord. இதுல கூட நாங்க பார்க்கிறோம் தாவீது வந்து எதிர்பார்ப்போடு காத்திருக்கிறார். You know how much David would have felt. All the people are seeing. People will be thinking, was David's sin forgiven? Will God answer his sacrifice?
will God come upon his altar because he sent, people of Israel, his army, his mighty men, Joab who warned him. Everybody would have been watching. Even ஜெபிச்சா ஆண்டவர் இறங்குறாரா இல்லையான்னு பார்க்கலாம். They were all watching. And what happened? To everyone's surprise, the Lord opened his heavens and he answered by fire. Like fire, like rain, let your glory fall. Like fire, like rain, let it fall. People will be watching you. People will be watching us. Let's see if the Holy Spirit can change his life upside down. People will be watching us. Let's see if his story changes. Let's see if anything good can happen to this person. Let's see if his prayers are answered. People will be watching us. And you build an altar. You place a sacrifice. You call upon the Lord. You cleanse yourself and you cry out and wait expectantly. Then what happens? It is time, O Lord, to work now. Like fire, like rain, let your glory fall. உன் பிள்ளைங்க மேல, உன் குடும்பத்து மேல, உன் சூழ்நிலை மேல, உன் சுகத்து மேல, நீ என்னென்னலாம் குறிச்சு துக்கப்படுறியோ அது எல்லாத்து மேல, fire, like rain, let your glory fall. நல்லா, like fire, like rain, let it fall. Like fire, like rain, let your glory fall. Like fire, எல்லாரும் பார்க்கத்தக்கதாக, let every eye see. People who were all gathered, did they see the fire coming on the altar of Elijah? சொல்லுங்க. அங்க எலியாவை சுற்றிலும் இருந்த ஜனங்க அவருடைய கண்களால பார்த்தாங்களா அந்த அக்கினி இறங்கினத? Did people see the fire? ஜனங்க அந்த அக்கினியை பார்த்தாங்களா? Did people see the answer of God? கர்த்தர் பதில் கொடுத்ததை பார்த்தாங்களா? Same in your life. அதே மாதிரி தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில people will see fire falling upon your life. அதே மாதிரி தான் ஜனங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில அக்கினி விழுகிறத பார்ப்பாங்க. People will see and your prayers being answered through the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு பதில் சொல்லுகிறத ஜனங்கள் பார்ப்பாங்க. Did people see the abundance of rain? அந்த ஜனங்கள் பெருமழையை பார்த்தாங்களா? Or only Elijah saw the abundance of rain? இல்ல எலியா மாத்திரம் தான் அந்த பெருமழையை பார்த்தாரா? Only Elijah prayed, but the people saw the abundance of rain. எலியா மாத்திரம் தான் ஜெபித்தாரா? ஜனங்கள் எல்லாம் அந்த பெருமழையை பார்த்தாங்க. When you pray, அப்ப நீங்க ஜெபிக்கும் பொழுது it is not only your eyes will see, உங்களுடைய கண்கள் மாத்திரம் அதை பார்க்காது, every eyes will see what is happening in your life. எல்லா கண்களும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நடக்க போறத பார்ப்பாங்க. The abundance of rain will be seen by everyone standing and watching, spectators. அந்த பெருமழை உங்கள் சுற்றில் இருக்கிற ஜனங்க எல்லாரும் பார்ப்பாங்க. People who believed God, people who did not believe God, people who accused David, people who said you are wrong, David. Every eye saw. Everybody were watching. Let's see what happens to David. Oh, David won so many battles, but he failed in this. Literally, he failed in this. He smashed it. He ruined it. He spoiled it. Like fire, like rain, let your glory fall. The people saw it. The people saw it. The people saw it. ஜனங்க பார்த்தாங்க. தாவீது தப்பு பண்ணிட்டான், எல்லாத்தையும் சொதப்பிட்டான், கெடுத்துட்டான், அசிங்கம் பண்ணிட்டான், ஒன்னும் நடக்காது நினைச்சவங்க எல்லாரும் like rain, let it fall. எல்லாரும் பார்த்தாங்க, ஒண்ணுமே சரிப்பட்டு வராது. Fire like rain, let your glory fall. Like fire, like rain, let it fall.
யாரெல்லாம் உன்னை பார்த்து சொதப்பிட்டாங்க, அழிச்சிட்டாங்க, இனி தேராது, இனி நடக்காது, இனி ரொம்ப லேட் ஆயிருச்சு, இது கேட்கவே கேட்காது அப்படின்ட்டு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற வேளையில நீ செய்ய வேண்டியது ஒண்ணுதான், பலிபீடத்தை சரி செய்ய ஆரம்பி. Do it, do it. It is just you can do that altar. Nobody else can repair your altar. Nobody else can build your altar. உன்னுடைய பலிபீடத்தை வேற ஒருத்தர் கட்ட முடியாது. உன்னுடைய பலிபீடத்தை வேற ஒருத்தவங்க சரி செய்ய முடியாது. நீ கட்ட ஆரம்பி, நீ கட்ட ஆரம்பி. கண்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும், எப்படி இவன் இப்படிலாம் செஞ்சாங்களே, இவ இப்படிலாம் செஞ்சாலே, இவளுக்கு தெரியாது, இவ படிக்கலையே, இவளுக்கு ஞானம் கிடையாது, இவகிட்ட ரிசோர்சஸ் கிடையாது, இவளுக்கு ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது நினைச்சு பார்த்தவங்க அத்தனை பேருக்கு முன்பாக என் தேவன் தாவீதுக்கு அக்னியா இறங்கினார். அவனுடைய பலிபீடத்தில் அக்னியா இறங்கினார். லைக் ஃபயர். உன் பலிபீடத்துல upon your altar. ஐயோ இவங்க ஊழியத்துல வரவே மாட்டாங்கன்னு நினைச்சோமே, ஐயோ இவங்க ஆண்டவரை விட்டு ஓடிட்டாங்கன்னு நினைச்சோமே, ஐயோ இவங்க ரொம்ப காய்ந்து போன பாத்திரம் நினைச்சோமே. ஓ I thought that this vessel has dried. Oh I thought this person has gone completely from God. Do not worry, build your altar, build your altar. Like rain, உன் பாத்திரத்தை நிரப்புவார். Oh yes, சத்தமா பாடு. Let it fall like fire, like rain. Let your glory fall like fire, like rain. Let it fall. Oh, எனக்கு யாராவது கூட சேர்ந்து என்னோட சேர்ந்து கட்டுனா நல்லா இருக்குமே. If somebody builds along with me, if there is some cooperation from my spouse, if there is some cooperation from my parents, oh if there is some helping hand from this person, oh if somebody joins with me and build this. Elijah prayed alone. David built the altar alone. What happened? Like fire, like rain. யாரும் தேவையில்ல, உனக்கு யாரும் தேவையில்ல, உனக்கு யாரும் தேவையில்ல, ஓ பலிபீடம் போதும். Nobody, your altar is enough. You build, you build, you build, you build it, you build it, you build it. One more time, like fire. Oh ஆவியானவர், oh Holy Spirit, Holy Spirit, oh Holy Spirit, Holy Spirit, oh Holy Spirit, Holy Spirit. Like fire, like rain, let your glory fall. Like fire, like rain, let it fall. Our dear Heavenly Father, it is time the Lord will work. It is time, O thee, O Lord, to act. It is time for you, O Lord, to work. Help us to build our altars, repair our altars. Fill us with your Spirit. It is time for the Holy Spirit to be poured upon our lives, Father. Lord, abundance of rain comes when there is cloud, and we are the cloud makers. Today we learned how to make the clouds. You fall, the fire falls, the rain falls, irrespective of what mistakes we did, what wrongs we did. But when we come to your altar, humble ourselves, be remorseful, regret, repent for our sins. And when we call upon the name of the Holy Spirit, you answer us by fire, you answer us by water, you answer us with the abundance of rain. Lord, I have given the word that you have given to the church.
Let people start building their altars, repairing their altars. And in the days to come, we wait expectantly. We wait expectantly. தாகம் கொண்டு தாகமாய் உங்களை நோக்கி நாங்க பார்க்கிறோம் சுவாமி. We wait expectantly for an answer. Help us to receive the answers, not for our eyes to see, for everyone to see. Let your glory be revealed in our lives. Let your glory be revealed in the church. Lord, I commit this second half of the year into your precious hands, Father. May the Holy Spirit begin the work in our lives. Begin the abundance of rain. Begin the fire in our lives. Help us to be humble. Help us to be remorseful, repentant, always repenting and building of altars to you. In Jesus' holy name I pray. Amen and amen.